सानिध्य मध्यक आसवाई से प्रभु को अशेष धन्यवाद दिए आपण मान समस्त को बाइबल बेस्ट आज अध्याय स्वागत जनाए आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु आम सत्य समाचार आज हूँ 13तम अध्याय आज आम 13टी अध्याय आम अध्ययन करने जाऊँ ए पर्यंत आम 13 गोटी अध्याय को देखी देखी आसीचु आज जो प्रसंग रे आम सत्य समाचार आलोचना करबा आलोच्य प्रसंग होची युवा मानक समस्यार सहज समाधान युवा मानक समस्यार सहज समाधान आम घर गुड़िक जो पिला माने रही से माने एते समस्या दी गति करुछंती से माने तो समस्या रे पड़ी छंती ता सहित आमे बड़ माने मध्य से समस्या रे छंदी होछ आम पिला माने समस्या रे थिले आमे देखि नीरव रही परिबा नहीं और समस्त को आगे आम पिलार ये समस्या आम पिलार से समस्या आम पुओ ए समस्या दे जाउछि आगे आई झियो आमर एमती समस्या दे गति करुछि मैं कौन करिबा आज मु कहिबा पई चाहे युवा मान समस्यार सहज समाधान बाइबल दिए आम अनेक थर विभिन्न लोकर परामर्श नेबा को जाऊ अन्य मानकर काउंसलिंग नहीं थाउ तो ता केते दूर आम पाई उपयोगी अटे ताहा मु जानि नहीं किंतु बाइबल रे जो तमे देखु सेठी सहज रे तार समाधान गुडी को करिबा पाई कह जाइछि एटा आपन को समस्या समाधान भी पारे मु युवा मान को बोली कहूछि वयस्क मान को पाई मध्य ही पारे आपन को जीवन जो समस्या पूर्ण अवस्था रही छी सेठु आपन केमिति बाहरी पारिबे आज वाक्य केवल युवा मान को पाई नुह किंतु मु युवा मान को फोकस करबा पाई चाहे किंतु यह आपन को पाई मध्य अति प्रयोज्य आपन केमिति ए समस्या गुडी को जीवन जो जंजाल पूर्ण समस्या विषय गुडा लागि रही छी एठु आपन केमिति बाहरी पारिबे प्रिय भाई बहनी माने आमे रे समस्या घेर रे अछि अनेक युवा माने जीवन रे गुडे कष्ट अशांति मध्य दिक जाऊ जाऊ जीवन संतुलन भी हरई बसन एबे मु गोटे देखुतिली गोटे पुओटा आईआईटी रो स्टूडेंट से जाई कि बाबा ही जाई ता बापा मा एबे खोजी पाउछ हमर पुओ पळेला से पिला जाई बाबा ही बुझी तुमे एते पाठ पढिला परे गोटे अपाठुआ मान भाया परिस्थिति केमती आसे जीवन में जो समस्या गुड़िक आसे से समस्या केमती बाहर अच्छी लोक जानती देखिए अनेक युवा माने कि आमे समस्या बढ़ी गले कौन करू किए मद्यपान करे कि डिप्रेशन रे पड़े कि आउ कौन कर पकाए कि मरिबार चिंता करे मरिबा सब समस्या समाधान नहीं मरिबाटा हूँ आउ गोटे समस्या आह्वान से जिते जन मरी जाऊँ से जानू ना से मला पर घरे कौन समस्या अच्छे युवा मान हूँ तो वयस्क मान हूँ प्रभु मान को सुजोग देइछंती ए सत्य समाचार रे हमर समाधान गुडी हमर समस्या गुडी समाधान की परि करी पुस्तक खोलंतु याकूब पुस्तक तार 4 अध्याय याकूब 4 अध्याय तार 6 पद किंतु से मध्य अधिक अनुग्रह दान करंती एणु उक्त अछि ईश्वर अहंकारी मानकु प्रतिरोध करंती किंतु नम्र लोक मानकु अनुग्रह दान करंती कोन लिखा जाछि प्रथम विषय आम भितर थिबा अहंकार आम भितर थिबा गर्व को आम बाहर करबा आम भितर जो गर्वटा अछि जो विषय को नहीं आम गर्व करू ताको आम बाहर करबा दरकार माने प्रथम विषय कहिबा पई गले कोन आम भितरे जो गर्वर मनोभाव अच्छी ताको आम बाहर करू
ଏଇଟା ହଉଛି ଆରମ୍ଭ। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁ, ଅନେକକୁ ଦେଖୁଛି ଗର୍ବ, ଆମର ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ଆମର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆମର ଏଇଟା। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବି ଆସେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ ନେଇ ବି ଗର୍ବ କରୁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ସେଗୁଡାକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କଣ ହେବା? ଆମେ ନମ୍ର ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନମ୍ର ହେବା? ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା। ଆଉ ନମ୍ର କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାର 10 ପଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ନମ୍ର ହେଲେ ଦିଟା ବିଷୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତି ମିଳେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଉନ୍ନତି କେମିତି ଆସେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ନମ୍ର ହେବା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯୋଉ ନମ୍ର କରିବା। ଆଉ ନମ୍ର କଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ହୁଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳେ। ନମ୍ର ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯଦି ଆପଣ ନଈଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଗୋଟେ ବତେଇବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ମିଳେ? ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପାଖରେ ନଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ନଈ ପଡିଥିବ ଯେତେବେଳେ ବିରିୟାନୀ ଦବ ସେତେବେଳେ। କଣ ଦବ? ବିଧାଟିଏ ମାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ନଈ 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 ଯିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁଆଇ ନୁଆଇ ଯିବ, ଆପଣ ପୁରା ଭୂମିସାତ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନଇଲେ କଣ ହବ? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଡେଇ ଗର୍ବ ଆମକୁ ଧରିଛି। ଥରେ ଜଣକ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ, କେହି ମ୍ୟାରେଜ କରିନାହାନ୍ତି। ବଡ ଭଉଣୀକୁ 50+, ତାରକୁ 48 ଖଣ୍ଡେ ହବ, ତା ପରଟାକୁ 47 ହବ, ବସିଛନ୍ତି। ମୋର ଭୁଲ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ। ସେମାନେ କହିଲେ, ସାର୍ ଆମର କାହାରି ବାହା ହେଇନି। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି, ଅବସ୍ଥା ନେଲି, କଣ ହେଲା? ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗର୍ବ ଆମକୁ ଧରିଛି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମ ସମାନ ପାଠ କେହି ପଢିନାହାନ୍ତି, ଆମ ପରି ଧନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ପରି ଲୋକ ଏରିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, କୁ ଡକ୍ଟର, କୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କୁ ଲେକ୍ଚରର, ୟାର ସିଆର ସବୁ ଆସିଲା। ଆମର ଗର୍ବ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଘରେ ବସେଇଛି। ଏବେ ଆମକୁ କେହି ଅନେଇ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବେ, ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ବି ଲୋକ କଥା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନମ୍ର ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାମିକା ଗାଡିରେ ବସିଗଲେ ବି ଲୋକ ଅନେଇ ବି ଦେଖିବେନି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ କରିବା? ଯୋଉ ନମ୍ର କରିବା। ଆଉ ନମ୍ର କଲେ କଣ ହୁଏ? ନମ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳେ, ନମ୍ର ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ମିଳେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 37:11, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 37:11। ମାତ୍ର ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବେ ଓ ଶାନ୍ତିର ବାହୁଲ୍ୟରେ
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବେ। ଟିକେ ଚିହ୍ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆମର କାମରେ ଆସିବ। ରାମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାତ୍ର ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବେ, ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଆଉ ଶାନ୍ତିର ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବେ। ନମ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ? ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତି ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ସେ ଯୁବା ହଉ କି ବୃଦ୍ଧା ହଉ କିଏ ହଉ, ମୁଁ ଆଜି ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ଆପଣ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ କାଢିଦେବେ, ସମସ୍ୟାର ସହଜ ସମାଧାନ। ପ୍ରଥମ କଥା କଣ? ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଗୁଡାଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅଛି, ସେ ଗର୍ବ ଫୁଟି ଦେଖା ଯାଉଥାଏ, ଆଉ କଥାରେ ବି ଗର୍ବ ଜଣା ପଡେ। ଆମ ଠାରେ କିଛି ଗର୍ବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବ ଏ ମହାଗର୍ବି ନାହିଁ। ମହାଗର୍ବି। ଆମ ଘରେ ଏତେ ଅଛି, 2ଟା ଘର ଅଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଅଛି, କଣ କରିବା? ମାନେ ଏମିତି ନମ୍ରତାର ତାର ଗର୍ବ ଦେଖା ଯାଉଥିବ କହିଲେ ନ ସରେ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସେ ଯାକୁବ ତାର 4 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଖାଲି ନମ୍ର କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ମଧ୍ୟ ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଆମେ ଖାଲି ଗାଇଲା ବେଳେ ଗାଇ ଦଉଛୁ, I surrender all। ସେ ଆୟ ଏକା ସରେଣ୍ଡର ହଉନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ସରେଣ୍ଡର ହଉଛି, ଏ ଆୟଟା ସରେଣ୍ଡର ହଉନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ମୁଟା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀଟା, ଏ ମୁଟା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କଣ ହେବା? ସମର୍ପିତ ହେବା। ଲେଖା ଯାଉଛି ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଗୋଟେ ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଆପଣ ଯଦି ବଶୀଭୂତ ହେବେ, ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରି ଆସିବ। ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିନାହୁଁ, ଆଉ ବଶୀଭୂତ ହେଇନୁ। ବଶୀଭୂତ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମର ଆଇଡିଆ, ଆମର ଯୋଜନା, ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତାଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ସେ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରୁ? ଆମର ପ୍ଲାନକୁ ପଶେଇ ଦେଇ। ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ କାହିଁକି ହୁଏ? ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ଯୋଉ ଗାଡି ଯେମିତି ଯିବା କଥା ସେମିତି ନ ଯାଇକିରି 3-4ଟା ଗାଡି ଆସି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ହୁଏ। ଆମ ଲାଇଫରେ ବି ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ସବୁ ଆଇଡିଆ ତ ଠିକରେ ଚାଲିଛି, ଆମର ଆଇଡିଆ 2ଟା। ତାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମହା ଆଇଡିଆ ବାଲି, ତାପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ, ସମସ୍ତ 2ଟା ଆଇଡିଆ ମିଶାଇଲା ପରେ କଣ ହବ? ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ସେଇ 7 ପଦରେ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ, ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଶୟତାନର ପ୍ରତିବାଧା କର। କାହାର କର? ଶୟତାନର ପ୍ରତିବାଧା କର। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ବି ଜଣେ ଅଛି।
ଶୈତାନ ଶୈତାନ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରି ପକାଏ ଯେ ଆପଣ ସେଠୁ ବାହାରିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଶୈତାନ କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ଆମକୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:22। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପଳାୟନ କରୁ। ଯଦି ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବା ତ ଯୁବା, ବୃଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପଳାୟନ କରିବା ଅଛି। ଯଦି ପଳେଇବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଶୈତାନ ହାବୁଡରେ ପଡିବେ। ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲେଖାଯାଉଛି ଏଫେସୀୟ 5:11। ଏଫେସୀୟ 5:11। ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। କଣ କର? ସେ ସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଆପଣ ସେ ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମର ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁନି। କଣ କରିବେ? ତାର ଦୋଷ ଦେଖେଇବେ, ସହଭାଗୀ ହେବେନି। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆଣିବ, ଆଉ ସେଇଗୁଡାକରେ ଯଦି ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଇ ରହିଗଲେ ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଫେସୀୟ 6:11। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। କଣ କର? ପଳାୟନ କର, ତାର ନିଷ୍ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ। ତାର ଚାତୁରୀକୁ ବୁଝ, ତାର ଚାଲାକପଣକୁ ବୁଝ। ଆମ ଯୁବା ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ସହଜରେ ତାର ଚାତୁରୀରେ ପଡିଯାଉ। ଆମେ ତା ଚାତୁରୀରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶୈତାନର ଟେକ୍ନିକ କୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ କୋଉ ଟେକ୍ନିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଧରିବେ। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଆମେରିକାକୁ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କରି ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ 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 ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ ହେଲେ। ଏତେ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲେ ଯେ ଭାବିଲେ କଣ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ବଡ ହେଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଛି? ସବୁ ଜଳି ଛାରଖାର ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ପରିବାର, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ସମାଜ, ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଦେଶ ଜଳିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ଜଗତ ଛାଡି ଚାଲିଯିବେ, ଆମେରିକା ନାହିଁ, ପୁରା ପୃଥିବୀ ଜଳିବ ଅଗ୍ନିରେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ତାର ଚାତୁରୀକୁ ବୁଝିବା ଆଉ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଫେସୀୟ 4:27 କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପୁଣି ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। କଣ କଲ ନାହିଁ? ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ତ ଆଇଡିଆ ଦେବ, ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ତ ହଇରାଣ କରିବ। ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଥିଲେ। ଫାରୁସୀ ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ କାନ୍ଧ ହଲାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ କାନ୍ଧ ହଲାନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି ଏମିତି। ମତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କାନ୍ଧକୁ ହଲାଉଥାନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ କାନ୍ଧକୁ ହଲାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଧକୁ ହଲାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର କହିବାର କଣ, କାନ୍ଧରେ ଶୈତାନ ଆସି ବସି ପଡିବ, ଆଉ କଣ କରିବ? ତୁମକୁ ଆଇଡିଆ ଦେବ। ତାଙ୍କୁ ସିଭେରିଂ ଫାରୁସୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ହଲୁଥିବା ଫାରୁସୀ। ଏମିତି କାନ୍ଧକୁ ଏମିତି ହଲାଉଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଜୋର ଜୋରରେ, ମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ଶୈତାନ ବସିବନି। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଆକା ଦିଅ ନାହିଁ।
ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବନି ବୋଲେ କାନ୍ଦ ବଥା ବି ହବନି। ଏ କାନ୍ଦ ହେଲା ଏବେ କଣ ଦରକାର ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ଆଉ ଶିଖାଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବାବୁରେ, ପୁଅରେ, ଝିଅରେ ଯଦି ତୁ ନମ୍ର ହେବୁ, ପ୍ରଭୁ ତତେ ଉଠେଇବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହେଇଯା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସ୍ଥାନ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ କେମିତି ବାହାରି ପାରିବା, ଯୁବା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମେ ମାନେ, ସେଇ ଯାକୁବ ତାର 4 ପର୍ବ 8 ଆଉ 9 ପଦ। ଯାକୁବ 4, 8 ଆଉ 9। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହେ ପାପୀମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସୂଚି କର। ପୁଣି ହେ ଦ୍ୱିମନାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ କର। ଖେଦଯୁକ୍ତ ଓ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରୋଦନ କର। ତୁମମାନଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଶୋକରେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦରେ ପରିଣତ ହେଉ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଅନୁତାପ କର। କଣ କର? ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କଣ? ଅନୁତାପ କର। ଅନୁତାପ କଲେ କଣ ହବ? ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଏ ପାପୀ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ସୂଚି କର। ପୁଣି ଏ ଦିମନା ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ କର। 2ଟା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମର ହସ୍ତ ସୂଚି କର ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର। ମୁଁ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଯୋଉ ହାତରେ ତୁମେ ଏକ୍ସାମ ଲେଖୁଛ, ଯୋଉ ହାତରେ ତୁମେ ସକ୍ସେସ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ହାତ ସଫା ଅଛି କି? ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପଇସା ରହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ରହୁନାହିଁ, ପଚାର ହାତରେ କଣ କରୁଛ? ଚାକିରି ତ କରୁଛ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛ, ଆଉ ହାତରେ କଣ କରୁଛ? ସେ ହାତକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତକୁ କଣ କର? ତୁମେ ସୂଚି କର ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର। ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ। ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ 7 ପର୍ବ ତାର 20ରୁ 23। ମାର୍କ 7 ତାର 20ରୁ 23। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରେ। କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। କଣ କରେ? ଏସବୁ ଭିତରୁ ବାହାରେ। ତେଣୁ ହୃଦୟକୁ କଣ କର? ଶୁଦ୍ଧ କର। ଏସବୁ ବିଷୟ ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଛି, ଏଟା ବାହାରୁ ଆସୁନାହିଁ, ଏଟା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ତ କଣ କର? ହସ୍ତକୁ ଶୁଚି କର। ସେ ହସ୍ତରେ ତୁମେ ଖରାପ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ, ହସ୍ତରେ ଚୋରି କରିବ, ହସ୍ତରେ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି କରିବ, ହସ୍ତରେ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଥିବ ସେ ହସ୍ତକୁ। ସେଇ ହସ୍ତରେ କେମିତି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହସ୍ତ ଥୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। ଏବେ ସେ ହାତରେ କିଛି ହଉନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ? ହାତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଯୋଉ ହାତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଯୋଉ ହସ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ହାତକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ହସ୍ତକୁ ସୂଚି କରିବା ଦରକାର। ଆଗ ବାଇବଲ ପଢିବା ସମୟରେ ବାଇବଲର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ଏବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଆଗ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଆସୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ମଇଳା ଜମା ହେଇଯାଇଛି। କାନରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି? କାନ ମଇଳା ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
ए पाद जदि खराब स्थान को बेसी जीव प्रभु भल स्थान को ने तेणु मुझे मान कहवाई चाहे चतुर्थ विषय अनुताप कर प्रथम विषय जो नम्र करवा द्वितीय विषय ईश्वर निकट समर्पित हवा तृतीय विषय शैतान को प्रतिवाद करवा और चतुर्थ विषय अनुताप करवा अनुताप केमती करवा आमर हस्त को शुचि करवा हृदय को शुद्ध युवा मान को कहे पुअरे तोर हाथ को सफा रखे तो हृदय को कौन करे शुद्ध करे देखिबू समाधान आसीबे मोर प्रिय भाई भौणी माने आज समय युवा मान को परामर्श दे पारुना युवा माने आम ठारू शिक्षित आम ठारू ज्ञानी आम ठारू विज्ञ ए जागतिक विषय में तेणु से माने प्रभु को लोक मान को परामर्श ग्रहण करते अमेरिकन परिस्थिति कहीं खराब कहते आम ईश्वर विहीन समाज रे बास करूँ आमको एमती गोटे सोसाइटी दरकार गॉडलेस सोसाइटी जो प्रभु रही से जलुची जदि साधारण अग्नि दादा लिभि जाता आप देखिए जो प्रकार जलुची हुथुथी कि साधारण अग्नि आम गाँ गहली घर गुड़ाक पड़े सहर में दमकल गाड़ी आसे नहीं कि सी पानी आम से देखीचु आम केबे देखी ना जो उड़ा जहाज रे मते पानी पका जाए माने एते टेक्निकली से माने साउंड किंतु सेटा भी काम दौ नहीं दीर्घ दिन है जलुची कहीं मनुष्यर टेक्नोलोजी प्रभुंकर क्रोध सामना ठिया ही पार मनुष्यर ज्ञान प्रभु को क्रोध पाखे ठिया ही पार मनुष्यर शक्ति नहीं प्रभु को सामना करने से कौन करवा अच्छी अनुताप करवा अच्छी हस्त को शुचि कर हृदय को शुद्ध कर आउ किछि नहीं बलका विषय प्रभु कर शेष विषय जाकब 4 पर्व 14-15 पद एटा आपण पिला मान को सुनेबे आपण भी टिके भलो सुनिबे आज आम जो अवस्था दे गति करूछु भलो नहीं तर मूल कारण कौन मु आपण मान कहबा पाई गत रात्र मु जर्नी कर आसुता आसला बेल को मनर गोटे आसला कहीं आम पिला माने एते उन्नत हो पारुना कहीं आम परिवार समस्या गुड़ा छाड़ू ना कहीं आम समस्या घेर रे अच्छु मूल कथा को नम्र करूना कौटी ना कौटी गर्व पलि आसी प्रभु टोटाली समर्पित हो शैतान आमर विषय गुड़िकर स्टार भी अंश था से भी संपृक्त था अनुताप करवा आम के छाड़ी देची जना मोर प्रिय भाई बहन मैंने पुणी थे आम गाइबार अच्छी अनुताप निरने कांदे मो अंतर आउ थे अनुतापर अश्रुरे आमको कांदिबा पड़े प्रभु आज आम अनुग्रह करंतु ए वाक्य सुनिबा समय प्रत्येक प्रार्थनार सहित समर्पित हो प्रभु को कहू प्रभु आज मु अनुताप करुछि प्रभु मते दया कर साहाय्य और अनुताप और अश्रुरे प्रभु को गति आशीर्वाद दरकार ए याकूब 4 पर्व 14-15 पद पढ़िबा किंतु काली कौन घटिबो ताहा तो तुम्भे माने जानु नहीं तुम मानकर जीवन कौन क्षण के दृश्य होई अदृश्य हुए जो बाष्प तुम्भे मान तो ताहा सदृश्य एणु प्रभु को इच्छा हेले आमे माने जीवित थाई एहा करिबा बा ताहा करिबा एही परि कहिबा तुम मानकर उचित पंचम विषय कौन भविष्य निमंते ईश्वर ठारे निर्भर रख भविष्य पाई गर्व कर नहीं मैं आपण मान को कहबा पाई चाहे युवा मान को भी कहबा पाई चाहे आमर उज्जवल भविष्य आमर उत्तम भविष्य आमर ज्ञान समृद्धि स्वास्थ्य विज्ञता उपरे निर्भर करे नहीं आमे कौन करिबा भविष्य पाई प्रभु को उपरे निर्भर करिबा कौन लिखा जाछि कारण काली विषय आमे किछि जानी ना जानिछु कि काली विषय लिखा जाछि काली कौन घटिबो ता तुमने जानो नहीं क्षणक दृश्य क्षणक अदृश्य जो बाष्प तुम्हें माने तो ताहार सदृश्य मोर प्रिय माने काली विषय के गर्व करि काली विषय
आमे प्रत्येक काली पाई बहुत गर्व करू आमे कौन करबा काली पाई गर्व करबा बर्ते काली को जे नियंत्रण करंती तांको ऊपर निर्भर रखिबो गीत रचक कौन बोली कहउचंती गीत संहिता 31 तार 15 मोहर समय ସବୁ ତୁମର ହସ୍ତଗତ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣ ହସ୍ତରୁ ଓ ମୋ ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ମୋର ସମୟ ସବୁ ମୋର ଅଳ୍ପ ସମୟ ନାହିଁ ମୋର ସମୟ ସବୁ ମୋର ଜୀବନର ସମୟ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଅଟେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ ଦେଶର ଲୋକର ଭବିଷ୍ୟତ କୋଉଠି ଅଛି ହାତ ପାପୁଲିରେ କପାଳରେ ଲୋକ ବସିକି ଜାତକ ବନେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷର ସେ ଲୋକ 80 ଦିନ ବି ବଞ୍ଚୁନାହିଁ ବିବାହ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଜାତକ ବନାଉଛନ୍ତି କିଏ ମରି ଯାଉଛି କିଏ ଛାଡି ଦଉଛି ଘରକୁ ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ଘର ବିକିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯଦି କେହି ଘର ଭଲଟା ବନେଇବ ସେ ଘର ଯଦି ବିକ୍ରି କରାଇବାର ଅଛି ବାବାକୁ ପଠେଇ ଦେବାର ଅଛି ସେ ଯାଇକି ପଶିକି କହିଦେବ ଏ ଘର ତୁମକୁ ସୁଝିବ ନାହିଁ ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ ଖାଲି କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ମାସେ ଭିତରେ ବିକି ପଳେଇବ ଆମର ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କଲେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗଲା ପରେ ଇଏ ଘର ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଯଦି ତାକୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ ସେ କଣ କଲେ ସେ ଘରକୁ ଅନେଇଲେ ଏ ଘର ଲୋକ ତ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ କହିଦେଲେ ନାଇଁ ଏ ଘର ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଏଇଠି ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଛି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଛି ଯଦି ରହିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହବ ଦେହ ଖରାପ ହବ ପରେ ଇଏ ମରିବ ପରେ ସିଏ ମରିବ ଡରିକି ଘର ଖାଲି କରି ଭଡା ଘରେ ପଳେଇଲେ ହେଲେ କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଘର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ରହିବି ଏ ଘରୁ ସେ ପଳେଇବେ ଏମିତି କହି କହି 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରହିଗଲେ ଭଡା ପଡା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏମାନେ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ଘରୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଯିବ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା କେତେ ଭଡା ଦେବା ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ତାପରେ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ରହିବୁ ଦେଖ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏ ଘର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏ ଲୋକ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ତୁମେ ସେ ଘରେ ରହିଲା ବେଳେ ବି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଗୋଟେ ଘରେ ସେମାନେ ଥିଲା ବେଳେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଥିଲା ଏବେ ଇଏ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୁଁ 10 ବର୍ଷରୁ କମ କହୁଛି 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲା ପରେ ବି ସେ ଘରେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମ ଠାରୁ କୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ଯେ ଭଗାଇ ପାରୁନ ତୁମେ ତ କହିବା କଥା ସେଇଦିନ ଭଗାଇ ଦେବା କଥା ତୁମେ ସେ ଘରେ ରହିବା କଥା ବି ନାହିଁ ଏମାନେ ରହିବା କଥା ରହିଲେ 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 ଶେଷରେ ନିଜ ଘର ବନେଇକି ଗଲେ ସେଇ ଘରେ ବି ସେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ବାବା ମାନଙ୍କର କୌଣସି ବାବା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାବା ହଉ କି ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାବା ହଉ ବାବା ମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମରିଯିବ ତୁମେ ମରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ତୁମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ଏ ଘରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଅସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିବ ଆମେ କିଏ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ କିଛି ୱରି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ଟେନସନ ଆସିବ କଣ କରିବା ଅଛି ଟେନସନ ର ପ୍ରଥମ ସମାଧାନ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଣ୍ଠେଇବେ ଆପଣ ମନ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା କହିବେ କାନ୍ଦିଦେବେ ତାପରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁହଁ ପୋଛିକି ପାଉଡର ଲଗାଇବେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଇ ରୁମରୁ ବାହାରି ପଡିବେ ବାସ୍ କାମ ସରିଲା ଭାଇ ମାନେ ମତେ କଣ କରିବେ ଆଣ୍ଠେଇବେ କାନ୍ଦିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ ଡ୍ରେସ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ କଫି ଟିକେ ବନେଇଲୁ କଣ କେକ୍ ଫେକ୍ ଦେ ଖାଇବା ବାସ୍ ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ କ୍ରାଇସିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରଥମ କାମ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରନ୍ତୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ
आमे कौन करछु मो चिंता मो घर चिंता मो चाकरी चिंता मो पिला चिंता अधिक चिंता करिवे कोठी जिवे आपण को नंबर को लाग जातो ग्रेवयार्ड नंबर दिया जाए 332 बाय 25 माने 2025 332 नंबर तार मन रखि था मु गोटे सहर जाइଥିଲି गोटे विचित्र दृश्य देखिली लोक मान पाई कबर बनै के रखि थाउछन खली की सीमेंट करिकी मु जण को कहली द्वितीय थर बनैबे तुमे बनैतिलो पाई जाइछो काहे के बनैबू प्रभु हम पाई कबर न खलिबा आमे काहे के खली की बगितिबा नाइ नाइ काहा को समय अछि बनैबा पाई आगरो बनै रखि देथिबा मु देखि छानिया के चार पांचटा खोली के रखि दैछन परिवार प्रिय माने परमेश्वर आपन मृत्यु विषय से चिंता कर आप चिंता करतु नहीं आप बंचा चिंता कर भविष्य निमंते प्रभु कथा निर्भर रखतु प्रभु सब विषय हैंडल करेंगे आमे से सान बेले गाउथिलु दूर दूर जाती है दूर दूर जाती है कैसे अद्भुत गाड़ी है अगर ड्राइवर यीशु है तो गाड़ी सड़क में जाती है नहीं अगर ड्राइवर शैतान है तो गाड़ी नरक में ड्राइवर के स्वामी ही तो हेल्पर स्त्री ही तो ड्राइवर बढ़िया चलेबे गाड़ी आउ केटा गाड़ी कौन स्वामी स्त्री सब बसते सासू चलाउथिबे गाड़ी ए बुढ़ी को तो आखि भी दुसु नहीं केतले गेट चेंज करबे जणा नहीं को गातरे नहीं पकै दी आपणकर गाड़ी रो ड्राइवर किए मोर प्रिय भाई बहन समस्या समाधान अच्छी प्रथम कथा कौन करेंगे निज को नम्र करेंगे द्वितीय विषय ईश्वर समर्पित हेबे तृतीय विषय शैतान को प्रतिवाद करेंगे और चतुर्थ विषय अनुताप करेंगे कहीं मोर जीवन में एक प्रकार समस्या अच्छी अनुताप करेंगे तापर पंचम भविष्य विषय पाए ईश्वर को निर्भर करें काली विषय प्रभु जत्न नेबे कहवाई चाहे आपंकर योजना सब जहा अच्छी ता प्रभु को हाथ में समर्पण कर योजना सब का हाथ में प्रभु का हाथ समर्पण करतु आउ कहतु प्रभु तुम इच्छा हेले तुम्हें एटा कर आप देखिए चारि पर्वर से 15 पद याकूब 4:15 एणु प्रभुଙ୍କ इच्छा हेले आबे माने जीवित थाई एहा करिबा बा ताहा करिबा एही परि कहिबा तुमମାନଙ୍କର उचित कौन उचित प्रभुଙ୍କର इच्छा हेले एहा करिबा प्रभुଙ୍କ इच्छा हेले प्रभुଙ୍କର इच्छा आबे कार इच्छा मो इच्छा मोर इच्छा प्रभुଙ୍କର इच्छा आमे गुडे विषय बनाउछु मो इच्छा रे मो इच्छा मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु बुझिबा पई जे भविष्य पई प्रभु अछंती तांको ऊपर निर्भर करंतु आपनकर योजना प्रभु को समर्पण करंतु प्रभुकर इच्छा हेले कोन लेखा जाउची हितोपदेश 3 पर्व 5 पद रे हितोपदेश 3 पर्व 5 पद तुम्भे सर्वांतकरण सहित सदा प्रभुଙ୍କ ଠାରେ विश्वास कर और निज सुविवेचना रे आउजी पड़ नहीं कौन लेखा जाउची तुम्हें सर्वांतकरण सहित ईश्वरଙ୍କ ଠାରେ विश्वास करो का ठारे विश्वास करो ईश्वरଙ୍କ ठारे निज ठारे नहीं आज कौन अच्छी विश्वास आम उपरे पड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट बोली कहते सेल्फ कॉन्फिडेंट नुह गॉड कॉन्फिडेंट रहा दरकार मोर प्रभु ऊपर विश्वास रखी मोर प्रभु एटा करेंगे मोर प्रभु से करेंगे प्रभु को आपण जतिक जीवन रु बाहर करी 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 जीवे सेतिक समस्या भितर प्रवेश करी 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 आपण को मंडली हो आपण को परिवार हो आपण को समस्या समाज हो आपण को स्वामी स्त्री जीवन रे मध्य जदि आपण प्रभु को साइड कले जने प्रवेश करी सीट खाली हेले कौन हुए आउ जने बसंती
ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନୀ ରୁହନ୍ତୁ। କଣ କରିବେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାମ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। କଣ କର ନାହିଁ? ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ କଣ ହେଇଛୁ, ଆମର ସୁବିବେଚନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଏବେ ବସିଛୁ। ଏବେ ଗାଉଛି ବସିକି, ବସିଛି ସବୁ ହରାଇ ଜଞ୍ଜାଲର କଳା ହଳେ। କଣ ହେଇଛି? ସବୁ ହରେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ହରେଇଛି? ଚତୁର ନମ୍ବର 1, ଚତୁରୀ ନମ୍ବର 2, ଚତୁରୀ ନମ୍ବର 3। ଏ ଚତୁର ଚତୁରୀ ମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଏବେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା, କାଲି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବା। କାଲି କାଲି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ 5ଟି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ସହଜ ଉପାୟ। ଯୁବା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ନମ୍ର କରିନାହାନ୍ତି, ନମ୍ର ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଦ କର, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଦେବ, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଦେବ। ତାପରେ ଅନୁତାପ କରିବା, ଆମର ହାତ ସଫା ଅଛି କି, ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି କି। ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା। ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସହଜ ଉପାୟରେ କେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ଘେରରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ, ନିଜେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇ, ନିଜର ଗୁଡିଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ନିଜ ଜାଲରେ ଆମେ ଫସି ଯାଇଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମେ କିପରି ଜୟଲାଭ କରିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଶିଖାଅ ପ୍ରଭୁ, ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖାଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ନେଇ ବହୁତ ଦର୍ପ କରୁ ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆପଣ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମର ସର୍ବେ ସର୍ବ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହି ପ୍ରଭୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ବସିକି ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଥାଇ କିଛି ନହେଲା ଭଳିଆ ନଥିଲା ଭଳିଆ ରହିଛୁ, ଆମେ ସର୍ବହରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏପରି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏପରି ପିଢି ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ପରିବାରରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି ବି ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିବାରୁ, ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର
ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜିର ସଭାକୁ